physical copies in order to save trees. One of the most anticipated moments of today's event is here, the Star of GCT Awards. These awards celebrate the extraordinary achievements of our alumni who have shone brightly in their respective fields. I request the following stars of GCT to come forward and share a few words with us after receiving their awards. I call upon our principal, Dr. K. Manonmani, to present the award to Engineer A.K. Anwar Bacha from the batch of Civil 1961. He has retired as Chief Engineer from State PWD and has served as the President of GCTAA from 2008 till 2023. He was the driving force in the building of Alumni Center and structuring the alumni activity to where it is today. We congratulate you, sir. I request A.K. Anwar Bacha sir to share a few words with us. Good morning, everyone. Respected Principal Dr. Manonmani, President of the GCT Alumni Association, Lakshmi Narayanan, Secretary, Vice President, Mr. Prasad, Secretary, Dr. Narmade, Joint Secretary, Dr. Yalamati, and the other office bearers of the association, and the new recipient going to be recipients of the Star of GCT Awards, and my dear alumni. So I thank the office bearers for selecting me as one of the Star of GCT. I don't know whether I deserve that, but all my years of service in GCT, my contact with GCT started in 1957. In July, I think it was on 21st of July when we entered the college portals of the old, workshop buildings. There was no main building those days, and we knew, we were buttressing even every brick that was laid from the foundation to the completion of the building. So my brother, Mr. Rajgopal, also was one of the recipients. He's going to be one of the recipients. And it was a great honor that I am associated with him and to share the awards this year also. So subsequently, I had my contact with GCT for all along, and I used to, probably I was one of the first students to join the PG Structural Engineering when Dr. Natarajan started the course. There was no taker for the postgraduate course in those days. So he offered to give it as a sort of a part-time students for the PWD engineers, and I was one of the a student who enrolled myself as a student those days. That was all passed. Then subsequently, after my retirement, the presidency came on me. And with the help of the my members, I was able to achieve so many things, and especially our main access was for the helping the students monetarily. Those days was very great, and my brother Mr. Rajgopal came in a big way
He started with a small contribution in 2011 when we had our Golden Jubilee celebration in this college. And subsequently, he went on increasing the contribution, as it is said. So finally, before the onset of this COVID, he gave about 30 lakhs as the contribution for 1 year. So that was his character. And whatever I achieved is only through the association. He says, yes, whatever he said, it is only through the God's grace. Yes, that is also there, always there. We also believe in that. I also believe in that. Whatever you get, it is the gift of God. So not your own. Your effort is there, but the gift of God is also there. So that is the major. So that way, after 15 years, I laid down office. I was not interested in continuing there. So Mr. Lakshminarayan has taken over. He was the vice president all along, and we had a good relation. And the office bearer, other office bearers also cooperated with me, and we had a good all this building, everything. We started from scratch. We did not have even 25 lakhs as a capital for starting this building, but finally, when we completed buildings, it cost about 250 lakhs altogether. And also, we are able to generate a corpus fund of over 2 crores, and I think it is still increasing for two. I also remember Mr. Muruganandam, who sponsored the first road show in the hotel near the Delhi Theatre. So that's how we started. We had 2 to 3 different shows in Chennai and other places, and we were able to generate a little fund. And finally came a big way, Mr. Mekanathan, who contributed a big amount, 25 lakhs those days. It's a very big sum. And we named this auditorium under his revered mother, Rajalakshmi. So that's how so after 15 years, I thought I served too long a period, so that I wanted to give it to the juniors. And we have a team of youngsters who are very enthusiastic. And especially Dr. Narmada, who is secretary, he has taken over and has really very enterprising and very active. So I wish the team to succeed further in it. So all these days, I think this award, I think I want to dedicate to my family members who are no more. So one is my wife, who lived with me for over 60 years. She passed away in 2021, and in her memory, I instituted a scholarship for 25,000 rupees to be given 5,000 each to the 5 branches of engineering in the college. So when Dr. Narmade informed me about the selection of me as one of the awardees for this today's function, I was not in a celebrating mood. So of course, one of my son, who was working in Saudi Arabia, he was not doing well. So I thought I may not be able to. So I was a little hesitant to even come to this function. He passed away on the 30th of June. All of a sudden,
For many of you, he was a student of the Carmel Garden in the 1880s. So 1989, he passed out his 12th standard, and he did his computer science in the GRD College of Arts and Science. And then later he did his MBA with the GRD College of Management. When they opened, he belonged to the first batch of the management students. Later on, he went out to Saudi Arabia. He was there for the past 22 years. And he was specializing in information technology. And while working, he got his doctorate in public administration and management in the US university. And he was a vice president. He has traveled all along. But all of a sudden, he passed away. So without any previous health issues. So we really miss him. So I thought the best way to remember him in GC is to institute a scholarship in his name in GCT, and that you can see because how young he was. He was just less than 54 years. The August 2nd, he would have completed 54 years of age. So that was his. So another 10,000 rupees, I want to give it as a big contribution. It will be an yearly basis as long as I am living. 5,000. He was specializing in e-learning. So, and though he did not have an engineering degree, the Saudi government, when they issued a resident visa to him, they went through his biodata and recognized him under the category of computer engineer. So that was a great honor for him. So without a degree, he was an engineer by his experience. He was a president. He had traveled everywhere, all over the world on his thing. So the best thing, I just wanted to remember him. And some of his friends put up in the Dinatindi. I think we can just give him that that is all skill, he said. So, oh yes, that's all he can remember. So I am handing over the 2 checks to the principal for the institution. It will be a continuous so long as I am alive. And I will try to make it as a corpus fund in the next few years so that it is a permanent asset in their memory. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. I request Mr. A.K. Anwar Bacha to present the award to Engineer R. Rajagopal from the batch of EEE 1961. An alumni and a philanthropist who empathized the situation of students of GCT and wholeheartedly came forward to alleviate their financial burden with his support. It would not be an exaggeration that his noble gesture triggered the commitment from other alumni in student support. We congratulate you, sir. One of the youngest in our batch. So he completed the BE degree in 19 years and 6 months. When we had 11 plus 2, 13 years, 17 years of education. So I think he must have joined his first standard in second year. So whatever it is. So he was our he was our junior in the college. He was the baby of the class. And he used to fight just as a young boy. He used to fight with many of us. That was all past history. So I remember because I am here. And I am very glad that 2 of the 1961 batch got this award this year. Thank you. I request you, sir, to share a few words with us. Ladies and gentlemen on the dais and off the dais, very good afternoon.
And at the outset, I wish to thank the Alumni Association for this greatest honor I have received in my life. Principal Madam mentioned about our family's contribution. We strongly believe, in the Patala Thariyam, staunch Sri Vaishnavite, that Sriman Narayana, the Paramatma, motivates, energizes, empowers all of us to do and succeed in life. So, success, commercial success, income are all motivated by him, not by ourselves. We are fated to be in that right place at the right time to receive his benevolence. And his message is very clear to all of us. உனக்கு என்ன வேணுமோ மினிமம் வச்சுக்கோ, பாக்கி எல்லாத்தையும் கொடுத்துரு. ஸோ அதுவும் ஜாதகத்தில் தசை இருக்கணும். அந்த தசை டைமில் பணம் வரும். இந்த பணம் வரதெல்லாம் பெரிய மேலேருந்து அவர் அனுகிரகம் பண்ணுறது. I have not done anything that most people will not do. I have been fortunate here to be contributing, and I give the assurance to the principal and the GCT Alumni Association that as long as we are alive, this contribution will continue. அன்வர் பாட்ஷா அடிக்கடி சொல்வார், செக் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி, இருந்து வேலை செய்யணும். 15 வருஷம் அலுமினி அசோசியேஷன் வருஷத்துக்கு 500 பேருக்கு அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க பேக்ரவுண்ட் பார்க்கணும். அதுவும் அலுமினி அசோசியேஷன் பணம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த கருத்தோடு பார்த்து ஆடிட் பண்ணி அவங்கள செலக்ட் பண்ணி அவார்டு கொடுக்கறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நடுவில் ஒரு வருஷம் லக்ஷ்மி பிரபா இருந்தப்போ இந்த அவார்டு நிறுத்தினு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு பையன் என்ன பண்ணிட்டான், ரொம்ப புவர் பேக்ரவுண்டு, அவனுக்கு இந்த அவார்டு இருந்தோன்னா போய் ஒரு பார்ட்டி கொடுத்து ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணிட்டான். ஏண்டா நீ படிக்கணும், உனக்கு மெஸ் பில்லுக்காக ஃபீஸ்க்காக பணம் கொடுக்குறாங்க, நீ இது மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க. செட் மேடம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் லைஃப்பில் ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க, அவனுக்கு லேர்ன் இஸ் லெசன் சொல்கிறது. அனதர் மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு கன்வே ஹியர் இஸ் தட் I don't believe this statistics of poverty given by the government of India. உண்ண உடவும் உடுக்க இடையும் இருக்க இடம் வந்தால் போகாது. மாடர்ன் ஏஜில் ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுவான், இல்லை 2 வீலர் ஓட்டுவான், மொபைல் வச்சுப்பான், அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா ஒரு பவர்ட்டி லைன் போடணும். அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ட்டி லைன் போடச்சே லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் கிளாசிஃபைட் அஸ் புவர் அக்கார்டிங் டு மை ஃபீலிங். அண்ட் ஐ பிலீவ் தட் இன் தி இயர்ஸ் டு கம் this number will be remaining constant at 25 to 30% of the students, of the general population. அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும்? ஏப்பா அவன் மொபைல் வச்சுருக்கானே, அவன் 2 வீலர் பார்க்க கிடையாது. மைண்ட் செட் மாறணும். The idea of one of the ideas of what why we were blessed to contribute year after year is that the beneficiaries இன்னைக்கு பணம் வாங்குறவங்க should turn to benefactors. நாளைக்கு அவங்களும் ஒரு நல்ல நிலை அடைந்து, நல்ல நிலை அடைக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஒரு 50,000 சம்பளம் வந்தால் ஒரு 5,000 ரூபா கொடு, 5 லட்சம் வந்தால் 50,000 கொடு, 5 கோடி வந்ததுன்னா 50 லட்சம் கொடு, இல்லை 1 கோடி கொடு. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 சப்பாத்தி தான் சாப்பிட முடியும். சின்ன வயசில் 4 சப்பாத்தி சாப்பிடலாம், 5 சப்பாத்தி சாப்பிடலாம், 20 சப்பாத்தி சாப்பிட முடியும். அதனால் யூ ஹாவ் டு see on the road when you go, a lot of poor people are there. Go and stand in any market, you find a lot of people ஒரு அழுக்கான வேஷ்டி, அதோட அழுக்கான ஒரு முண்டாஸ் போட்டுன்னு வருவான். அவ்வளோதான், தட் ஆல் யூ கேன் அஃபோர்ட். அந்த ஃபேமிலியிலேருந்து வரவங்க தே நீட் சப்போர்ட். ஸோ தி மைண்ட் செட் மஸ்ட் சேஞ்ச் adequately so that I need to find at least 100 benefactors giving what they can. கொடுத்து கார்பஸாக கொடுக்குறீங்களா, இல்லை GCTA அலுமினி அசோசியேஷன் அந்த வருஷம் கொடுக்குறாங்களோ, it is left to that executive committee because they are in touch with the principal, they are in touch with the faculty, and they are in touch with the students directly. And the மாதிரி the theory is beneficiaries உதவி பெற்றுக்கொள்வார்கள் should turn to benefactors. அவங்க நாளைக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பொசிஷன்ஸ் வரணும், அதை மோட்டிவேட் பண்ணணும். அந்த மைண்ட் செட் வரத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம்?
கடைசியாக ஒரே ஒரு லைன் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். எம்பரர் அலெக்சாண்டர் எல்லாரும் தெரியும். உலகம் பூரா ஜெயிச்சுட்டு 32வது வயசில் போய் சேர்ந்தார். அவர் கடைசியாக மரண படுக்கையில் இருக்கார். 2 கை இப்படி விரிச்சார். சொன்னார், காஃபின் போடச்ச என் பாடி மாத்திரம் உள்ளே போகணும், கை 2 வெளியில் இருக்கணும் அப்படின்னார். அங்கே இருக்கிற அவனுடைய பிஸியாக இருப்பாங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் வாட்டவர், அவனை புரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் ஒரு சம்பிரதாயத்தை கேட்டு வச்சான் அவனை. நான் ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி, நான் பிறக்கச்சா ஒன்றும் கொண்டுடல, இப்போ நான் போகிறேன், போச்சா ஒன்றும் கொண்டு போகிறதில்ல. He said, I did not come with any great treasures. இதெல்லாம் சண்டை போட்டு யுத்தத்தை ஜெயிச்சு சம்பாதிச்சது. நான் போச்சே இதுலேருந்து ஒரு துணுக்கு, ஒரு டைமண்ட், ஒரு தங்கத்தை எடுத்துன்னு போகிறதில்ல. That should be a lesson for history. That's what he said. I am not an Alexander. I am no Alexander, I know that. But the theory holds good to all of us here. என்ன முடியுமா கொடுங்க, அது ஒன்றும் அது வந்து ஏதோ யாருக்கோ நம்ம வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் ஆர்ம்ஸ் யூ ஆர் கிவிங், இட்ஸ் பிச்சபோல்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷனில் இருக்கோம், நல்ல ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் படித்தோம். ஜிசிடியோட ஒரு அருமையை வந்து நிறைய பேர் தெரியாது. அந்த காலத்தெல்லாம் ஒரு இப்போ இவங்கன்னா அது வரல இது வரல சொல்கிறாங்க. ஒரு 1300 ரூபா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு 10 தடவை பிரின்சிபல் லெட்டர் எழுதணும். இவர் போய் உட்காந்து 3rd கிளாஸில் ட்ரெயினில் போய் மெட்ராஸில் டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் உட்காந்து அப்ரூவல் வாங்கி அதை ட்ரெஷரியை கொடுத்து அதை இங்கே பணம் வந்து கொடுக்கறதுக்குள்ள 6 மாதம் ஆகிடும். அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்ட காலம் உண்டு. அதனால் ஆனால் பிரின்சிபலோ ப்ரொஃபஸர்ஸோ லெக்சரர்ஸோ அவங்க டீச் பண்ணுறதுல 1 மில்லிமீட்டர் குறைக்கல. தட் இஸ் தி ஹால்மார்க் ஆஃப் ஜிசிடி. ஸோ எங்களை மாதிரி வெறும் செக் அவுட்டர்களுக்கெல்லாம் அவார்டு கொடுக்காம, கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு. இந்த மாதிரி ஒரு மாணவ செல்வர்களை மாணவர்களை உருவாக்கின ஃபேக்கல்ட்டி பிரின்சிபல்ஸுக்கு முதல்ல அவார்டு கொடுங்க. அது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் நின்று லெக்சர் அடித்து ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ண பாருங்க, அப்போ அந்த கஷ்டம் தெரியும். எங்களுக்கு ஒரு பிரின்சிபால் இருந்தார் கிருஷ்ணாமி கான்ட்டு, அவர் கடை பயம், எங்களுக்கு பேசுறதுக்கு வாய் வராது. ராமசாமி நாயுடு வைஸ் பிரின்சிபல். தென் he became the principal and stayed for longest time, 8 years. அவங்களாம் வந்து சொன்னாங்கன்னா பாய்ஸ் அப்படின்பார் இந்த ராமசாமி. 1 hour பேசினார்னா அந்த 1 ஹவரும் சிவில் இன்ஜினியரில் எப்படி காங்கிரீட் போடுறது, எப்படி ரோட் போடுறது, எப்படி பில்டிங் கட்டுறது, செங்கல் எப்படி வைக்கிறது, செங்கல் எப்படி திருப்பது, they are gems. I am sure that the present faculty are following the same philosophy, same yardstick. But ஆசிரியர்களை மதிக்காத ஒரு சமூகம் உருப்படாது. அதனால் I wish all the faculty members, the incoming principals, I wish the GCT executive committee and the president all success in future. In my very small way, we assure you of our continued support. Thank you very much. Thank you, sir. I kindly request Dr. P.K. Jayadev, former professor of GCT and secretary of GCTAA, to present the award to Dr. R. Soundararajan from the batch of Civil 1975, who served as the principal of GCT from 2009 to 2012. We congratulate you, sir. சார் என்னுடைய இமிடியட் சீனியர், எனக்கு மிகவும் பிடித்தவர். எனக்கு அடிக்கடி அறிவுரைகள் கூறுவார், என்னை திட்டி அறிவுரைகள் கூறுவார். ஆனால் என்னவென்றால் அவர் சீனியராக இருந்து நான் படித்து கொண்டிருக்கும்போது என்னை அன்பாக பார்த்து கொண்டார், ஒரு முறையும் ரேக் செய்ததில்லை. அது நினைவுகளுக்கு எப்பொழுதும் வரும். நன்றி. We request you, sir, to share a few words with us. மதிப்பிற்குரிய கல்லூரி முதல்வர் மனோன்மணி அவர்களே மற்றும் ஏனைய கல்லூரி முதல்வர் தாமரை மற்றும் ஏனையவர்களே, என் மூத்த நண்பர்களே, இங்கு கூடியிருக்கும் முன்னாள் மாணவ நண்பர்களே,
இளைய தலைமுறை இறுதி ஆண்டு படிக்கும் மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான காலை வணக்கம். நான் இப்பொழுது உங்கள் முன்னால் உட்கார்ந்து இப்படி பேசிக்கொண்டிருப்பதற்கு காரணம், முழு முதல் காரணம் எனது தகப்பனார் என்பதில் கூறிக்கொள்வதில் நான் பெருமை அடைகிறேன். ஏன்னா 1969 நான் எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி ஆர்ட்ஸில் பியூசி முடிச்சுட்டு வரும்போது என்னுடைய கனவு எல்லாம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னு தான். அப்போ இந்த கல்லூரியில் என் தகப்பனார் ஒர்க் ஷாப்பில் பிளாக் ஸ்மித்தாக இருந்தார். அவர் மிலிட்ரி முடிச்சுட்டு வந்த உடனே 1950 இந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டார். அது வரைக்கும் எனக்கு இந்த கல்லூரியில் சேரணுங்கிற எண்ணம் கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஆனால் இங்குள்ள அனைவரை விட இந்த கல்லூரியினுடைய தொடர்பு எனக்கு மிகவும் அதிகம். 5 வயது மாணவனாக நான் இருக்கும் பொழுதிலிருந்து இக்கல்லூரியில் ஒவ்வொரு விழாவிற்கும் என் தகப்பனாரோடு வந்த பெருமை எனக்கு உண்டு. இன்றும் என்எஸ் கிருஷ்ணசாமி பிரின்சிபல் இருக்கும்போது ஒரு பேராசிரியர் பிரிவுட விபச்சார விழா படம் மெயின் பில்டிங் முன்னால் உட்காந்து நான் சின்ன பையனாக 5 வயசு பையனாக இருக்கும்போது இந்த ஃபோட்டோ என்கிட்ட உண்டு. அன்றைக்கெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கல்லூரியில் நான் ஒரு நாள் முதல்வராக வேணுன்ட்டு. 69 கடைசி நாள் நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸுக்கு அப்ளிகேஷன் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸில் போட்டுட்டு இங்கே வரும்போது எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு, நான் இந்த காலேஜில் 25 வருஷம் வேலை செஞ்சுட்டேன், நீ ஒரே பையன், நீ இங்கே படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசைப்படுறேன்னாரு. சரி, அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் இந்த கல்லூரியில் முதல் ஆண்டு மாணவனா 1970 ஜாயின் பண்ணேன். 70 ஜாயின் பண்ணி 75 முடிச்சுட்டு பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி 79 மீண்டும் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேர்ந்தேன். பிறகு படிப்படியாக போயிருந்து 2006 அழகப்ப செட்டியார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிரின்சிபலாக முதல்வராக பதவி ஏற்க போகும் பொழுது அதற்கு முன்னால் என் தாப்பினால் இறந்து விட்டார். நான் கல்லூரியில் முதல்வராக பணியேற்றி 2006 முதல் 2009 வரை பணியாற்றும் பொழுது அக்கல்லூரி மாநிலத்திலேயே சிறந்த கல்லூரி என்ற அவார்டு தமிழக அரசால் கொடுக்கப்பட்டது. கல்லூரி அப்போ அன்றைய முதல்வர் திரு மு. கருணாநிதியிடம் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை பெற்ற கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்திவிட்டு 2009 இந்த கல்லூரியில் முதல்வராக ஜாயின் பண்ணேன். அது என்ன ராசி என்னமோ தெரியல, 2009 ஜாயின் பண்ணோம். 2010 இந்த கல்லூரி மாநிலத்திலேயே சிறந்த கல்லூரி என்ற அவார்டு கொடுத்தாங்க. சரி, நான் அதையும் வாங்கிட்டு வந்தேன். வாங்கிட்டு வந்துட்டு 2012 நிம்மதியாக ரிட்டையர் ஆகிட்டு வீட்டில் இருக்கேன். அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வருவேன். ஆனால் இதுக்கு எல்லாம் முழு முதல் காரணமான எனது தகப்பனார் இன்றளவு நான் நினைவு கூறுவது காரணம் இந்த கல்லூரியினுடைய எனது தொடர்பு தான் என்பதை கூறிக்கொள்வதில் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. I request Mr. R. Rajgopal to present the award to Engineer T. Raghavendran from the batch of Civil 1975. A leading civil engineering and structures consultant in Coimbatore who was instrumental in designing the Alumni Center. We congratulate you, sir. I request you, sir, to share a few words with us. Dignitaries often on the dais. From what people have been talking, there has been generations of connect to this college. Similarly, my father and Manoharan's father were GCTians, 1958 batch.
and they were instrumental in building the commemorative pillar in front of the auditorium. So I am the second generation who is coming out, and there is no follower from my side. I thank the alumni for selecting me as the star of GCT. I would like to pass a message to the students. When you see the surveys, they say graduates are unemployable. So this is the loss of connect between theory and practice. That is, Lakshminarayan also was insisting that there should be a connect and mentoring. In addition to this, students require commitment, which we are finding is lacking in any levels of jobs today. From the day we started, we could see various teams coordinating between themselves and aggregating the job, coming back with a solution. Today, even if you collect everybody together, put them in one place and express the issue, there is no solution. That is, everybody wants to do only their job and nothing beyond that. This attitude has to change. As a students, when you come out, not only doing your own job, try to move yourself upward by exploring what is above you, so that your seniors, you get noticed by your seniors in your employment, and you will be moving forward with better recognition. This is very much lacking in today's environment. We would be definitely helpful. I am just residing a kilometer away from this college. I welcome students to come to my office for any mentoring or requirements. And so long many students have come, but they have never asked us about what they want to do or what can be their path. This is also, I find this lacking in the students. So kindly kindle yourself and see, because the future is much more awaiting in front of you, and that is a bigger life than your student life. Thank you so much. Thanks for the award. Thank you, sir. I request Dr. V. Lakshmi Prabha to present the award to Engineer K.P. Manoharan from the... Sorry for the inconvenience. I request Dr. P. Tamrai to present the award to Engineer K.P. Manoharan from the batch of Mechanical 1982. A mechanical engineer by qualification, managing director of a company in industrial air quality systems and cooling. He has been a steady supporter of all GCT AA activities and is currently the chairman of BOG of GCT. We congratulate you, sir. Let it pass. Okay. Good morning to everyone. Currently, I am the BOG chairman. We are taking a lot of efforts to push a lot of schemes into the college for the betterment of the college. But I have come and addressed the students on my entrepreneurial path once on invitation from Narmade ma'am. I could see a lot of entrepreneurial spirit in the college which has to develop. So right from the time I left my college, I am involved in the alumni association. Plus we along with 2-3 other friends are also in connect with everybody else in our group. We'll continue to do that as long as possible. Thank you very much. Thank you, sir. I request Dr. Meenambal, former GCT professor and GCT AA secretary, to present the award to Dr. K. Muruganandan from the batch of ECE 1982. An outstanding electronics and communication engineer who was in the team that designed the electronic voting machine in 1981. The machine was used in the GCT elections.
He served as the chairman of BOG of GCT from 2019 to 2022. We congratulate you, sir. This is better because there is the speaker right there and it kind of screws up the audio. I hope I'm audible this way. As I stand before you this morning, I'm flooded by several emotions, sense of gratitude, humility, pride, of course, and even a sense of regret. Perhaps I might try to explain the most. But of these, the most profound is the sense of gratitude. Because this institution not only helped me improve and laid the foundation of my career. After 40 years, chose to bring me and put me on stage and complete the cycle. So for that, I want to thank the Alumni Association, my younger brother Lakshmi, and I'm also doubly happy that I get to receive the award in the presence of my friend of 55 years, my other younger brother, and my senior in BOG, Ilango, Anwar Basha, Principal Thamrai Madam, whom I have worked with, and my architect who built my house, Mr. Raghavendran. Somebody mentioned one of my efforts here during my college. So that exactly is what GCT was all about in those days. It was unimaginable for a government institution to go full-fledged and give us support that I used to get when I was here. There was this principal, Samuel, Dr. I.N.G. Samuel, who moved from Guindy, and he was the principal here during my 4th and final years. I happened to be the class leader for ECE, and so I used to attend his board meetings. He used to tell me, you know what? Every time I travel to Guindy, Chennai, I used to sit with my first class cabin and people used to ask me, what are you, sir? Then I used to say that I'm a principal of engineering college, and everybody used to ask me, are you the other college principal? And it was a big shame for me to say, no, I am from this college. And it is kind of like a shame for me to do that because we never are that prominent or we have not done anything that big. So he challenged me to say, can you do something that's different, that can captivate or spark the imagination of people? Then he said, so what can we do? So you are doing, that's when they were talking about digital voting machines, electronic voting machines. They were mentioning that, and he said, can you do that? So I was really dumb. I was just, remember, I was 4th year. I have not completed engineering. So I said, yes, I can do it. And that's all I did all through my 4th year summer. I built the machine. Most of my professors didn't believe that it would work. But eventually it did work. And what was interesting was, on the day we had an election,
in those days, it is along the similar party lines. One party won 3 of the 4 seats. And the 1 seat they lost by 1 vote. And guess what? They said that mistake was because of the machine. And they were about to beat me up. So, principal was challenged. The principal asked my professor, "Professor, can we declare the letter?" I remember Professor Shanmugasundaram. He said, "Either the result stands or I resign." That was the kind of commitment and support the institution gave me. My head of the department was willing to resign based on the work of his student, final year student at that time. That moment I remember, and it was probably the one that kind of gave me this rough courage where I would go ahead and say, yes, I would do that. We followed that up with another coup where my principal challenged again to say, what are we going to do? We said we are going to build a CNC machine, 3-axis, that would do PCBs. And what kind of accuracy? 10 micron accuracy. Principal laughed and said, we in Guindy tried for several years, we couldn't even do 2-axis. Are you sure you could do 3-axis? We said yes. My only reason I wanted to do this machine was so I could partner with my friend here, mechanical engineering. That was the first combined project, electronics and mechanical engineering. My other partner is sitting here, Ravichandran. We not only pulled it off, we made probably the first 10 micron precision PCB drilling machine. We made it work, achieved that. And that was probably one of the first projects ever to be sold to third party for commercialization. So that my career started off with this kind of support from an institution. The reason I am telling you this long story, which is almost 40 years old, is that this is what an institution should be. Not only should it give you the education, it should also give you and create you the opportunity and give you the strength. And GCT was all about that. I want all of the final year students and fourth year students to remember that this is what you're going to get from here. And you should all aspire to go for the stars so that one of these days you would be sitting here and receiving this award from your peers. All the best. Thank you again. Thank you, Alumni Association, for again awarding me, and I wish all of the recipients the very best in their lives. Thank you. Thank you, sir. I kindly call upon Mr. Tangamani from the batch of EEE 1977, retired Chief Inspector of Factories, to present the award to Dr. P. Tamarai from the batch of Civil 1984, who served as the principal of GCT from 2018 to 2023. We congratulate you, ma'am. So very good morning, one and all here. So I'm very happy and proud to receive this jar of GCT. Now on the GCT alumni, 1984 Civil Engineering branch, 4-year first batch. So myself, Lakshmi Narayanan, all belongs to same batch. So now 5 years GCT la principal 2023 January
I got my retirement. ஸோ இந்த ஜிசிடியில் அந்த 5 years இருந்ததில் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி செய்ய வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணி ஸோ அந்த விஷயங்களுக்கு எப்படி வந்து ரெமெடி தேடுறதுனா ஒன்லி அப்ரோச் இஸ் த்ரூ த GCTAA அலுமினி அசோசியேஷன் ஒன்லி given lots of support for the problems that is requirement for the students need. So already all the speakers, they have given what all the things going on in the college. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கல்லூரி வந்து இப்போது கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் கம்மியாக இருந்து காலேஜை வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகணுங்கும் போது அலுமினி அசோசியேஷனோட சப்போர்ட் தான் ரொம்ப தேவைப்படுது. அது கண்டிப்பாக கிடைச்சிட்டு இருக்குது. ஸோ எல்லா அலுமினி குரூப்பும் கண்டிப்பாக இந்த கல்லூரியை வந்து நான் படிக்கும்போது நீங்கள் படிக்கும்போது அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனும் எந்த அளவுக்கு இந்த கல்லூரியை நேசிக்கிறாங்களோ அதை அப்படியே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா அந்த சப்போர்ட் நம்மக்கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும். கொடுத்தா தான் இந்த கல்லூரி வந்து சஸ்டைன் ஆகி டெவலப்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக காமிக்க முடியும். ஏன்னா இது என்னுடைய அந்த 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். எனக்கு GCTAA அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட். அன்வர் சார் வந்து பிரசிடெண்ட், லக்ஷ்மி நாராயணன் வைஸ் பிரசிடெண்ட், பிரசன்னமூர்த்தி செக்ரட்டரி இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து என்ன விஷயங்கள் காலேஜில் தேவை, என்ன செய்யணும், அடுத்த மொமெண்ட் GCTAAக்கு சொன்னால் அதுக்கான ரெமிடியை நம்ம குரூப்லேருந்து தேடி GCTAA சப்போர்ட்டில் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அது வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் மட்டும் இல்லை, ரெகார்டிங் பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப். இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு நம்ம அலுமினிஸ் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையில் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அந்த ஹெல்ப்பை வந்து செஞ்சு கொடுத்ததுனால தான் இந்த கல்லூரியில் வந்து NAC ஃபஸ்ட் டைமாக கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே GCTயில் தான் NAC வந்து நம்ம 2018 A கிரேட் வாங்கினோம். அடுத்து இப்போ இந்த இயர் வந்து திரும்ப அப்ளை பண்ணி வாங்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்குது. ஸோ பிரின்ஸிபலுக்கு நம்ம எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் GCTAAலேருந்து கொடுக்கும்போது தான் இந்த கல்லூரியினுடைய டெவலப்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக மேலே கொண்டு போக முடியும். ஸோ இந்த ஸ்டார் ஆஃப் GCT அப்படிங்கிறத சொல்லும் போதே எனக்கு ஏதோ நேஷ்னல் லெவலில் நமக்கு ஒரு அவார்டு கிடைக்குதுங்கிற அளவுக்கு ஐம் ஹாப்பி. ஏன்னா என்ன நான் செய்யணும்னு நினச்சேனோ அதை செஞ்சேன். பட் இப்படி ஒரு ரெகனைஸ் பண்ணி அதை கொடுக்கணுங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனில் 37 years நான் ஒர்க் பண்ணேன். 25 yearsக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் தருவாங்க. நான் ரிட்டையர் ஆகிற ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் தான் சர்டிஃபிகேட் எனக்கு வந்துச்சு. 37 வருஷம் கழித்து தான் அந்த 25 years ஆஃப் சர்வீஸுக்கு எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ என்னென்னா அந்தளவுக்கு தான் நம்மளுடைய இது வந்து சிஸ்டம் இருக்குது. பட் GCTAAல இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேஷன் எடுத்து அதில் வந்து இந்த சப்போர்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து மோட்டிவேட் பண்ணக்கூடிய இந்த இதுக்கு வந்து நான் GCTAA டீமுக்கு வந்து என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த டீம் வந்து எந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்கங்கிறத நான் 5 years கூட இருந்து பார்த்தேன். ஸோ அதில் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் இல்லாமல் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் முன்னால் இருக்காங்க. சுகுமார், செந்தில்வேலன், விவேக், சந்திரசேகர், இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் பேர். தேர் பிலாங் டு ஆஃப்டர் 1995 பேச்சஸ், 97, 98 லைக் தட். பட் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த GCTAAவுக்கு சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடோ இல்லை மற்ற டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ ஹெல்ப் பண்ணுமோ அது அவ்வளவும் இப்போ அவங்க வந்து இருந்து செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ கிவ் மை ஸ்பெஷல் அப்ரிசியேஷன் டு சுகுமார், செந்தில்வேலன், விவேக், சந்திரசேகர் அண்ட் சம் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ். ரியலி ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல். ஸோ இப்போ நான் பிரின்ஸிபலாக இருக்கும்போது அன்வர் பாஷா சார் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க. அடுத்ததே இப்போ நான் வெளியே போகும்போது தான் லக்ஷ்மி நாராயணன் பிரசிடெண்ட் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து எங்கள் பேட்ச் அப்படிங்கிறதுல எங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெருமை. ஸோ அந்த சப்போர்ட்டை வந்து நாங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக கொடுத்து அதை வந்து நல்லா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அதை வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்காக வேண்டிய என்னோடய பேட்ச்மேட்ஸ் 2 பேர் வந்திருக்காங்க. டாக்டர் மரகதம், என்ஜினியர் கமலா, எங்கள் பேட்ச் லக்ஷ்மி நாராயணன் வந்து பிரசிடெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி விட்னஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காகவே இன்றைக்கி இந்த அலுமினி மீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து பிரின்ஸிபலாக இருக்கும்போது முருகானந்தம் சார் வந்து எனக்கு BOG சேர்மன். ஸோ கரெக்டாக ஒரு 1.5 yearsக்குள்ளே ஒரு 10 crores செலவு பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு டெக்யூப்பில் ஒரு கட்டாயம் கவர்மெண்ட்டில் வந்தது. ஸோ சார் வந்து BOG சேர்மனாக இருந்து எந்தெந்த டைமில் என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் எதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கான
பர்மிஷன், ஏன்னா பிஓஜி சேர்மன் பர்மிஷனில் தான் எல்லாமே செய்யணும். ஸோ சார் வந்து மீட்டிங் 3 months ஒன்ஸ் அப்போ மீட்டிங் போட்டுகிட்டே இருக்கணும். போட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் வேர்ல்டு பேங்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். வருவாங்க, என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் பையங்களுக்கா, இதெல்லாம் தேவையா, இதெல்லாம் செய்யலாமா பார்ப்பாங்க. கண்டிப்பாக இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும், ஐ வில் அப்ரூவ். இந்த மாதிரி உடனே ஒரு 1 hour மீட்டிங்குள்ளே எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு அப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு 1 year 1.5 yearsக்குள்ளே அந்த 10 crores வந்து நாங்கள் வந்து எஃபெக்டிவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் முருகானந்தம் சார் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து ஜிசிடி அலுமினியாக இருக்கிறனால எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. அடுத்த வந்து டீமுக்காக நாங்கள் பேனல் அனுப்பி கிட்டத்தட்ட 1 year 1.5 years வெயிட் பண்ணோம். அடுத்த பிஓஜி குரூப்புக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து தான் அப்ரூவல் வரணும். ஸோ அதுலேயும் வந்து நமக்கு வந்து மனோகரன் சார் சேர்மனாக வந்ததில் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா அலுமினி வந்து சேர்மனாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த சப்போர்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த அவார்ட் கிடைச்சதுக்கு நான் என்னோடய பெற்றோருக்கும் என்னோடய குடும்பத்தாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி இந்த காலேஜில் வந்துட்டு இந்த லெவலில் வந்து நிற்கிறதுங்கிறது கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது. ஸோ என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஜிசிடி அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி. Thank you, ma'am. Now I request Engineer P. Sundaram, former Executive Committee member of GCT Alumni Association, to present the award to Dr. R. Venkateshwaran from the batch of Mechanical 1984, a Rajasthan cadre IAS officer. We congratulate you, sir. We request wife of Dr. Venkateshwaran to come up to the dais. She is also an alumni of GCT. She is from the batch of 1987. Respected dais, அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர், அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. இந்த குறள் நான் ஏன் சொன்னேன்னு தெரியுதா? இட் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் மிஸ்டர் ராஜ்கோபால். He is full of love and affection for the institution. அதனால தான் அவர் சந்திரபாபு ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார் தெரியுமில்ல, பணம் இருக்கும் மனிதரிடம் குணம் இருப்பதில்லை, குணம் இருக்கும் மனிதரிடம் பணம் இருப்பதில்லை. ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு மனுஷரை பார்க்கணும்னா அவர் வருவார். இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஜிசிடி மாதிரி காலேஜில், ஐஐடிஸ் அந்த மாதிரி, ஐஐடி ஐஐஎம் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் அலுமினைஸில் ரொம்ப செலிபிரிட்டி ஆகிறதுக்காக, செலிபிரிட்டியாகவும் இருப்பாங்க, செலிபிரிட்டி ஆகிறதுக்கு நிறைய பண்ணுவாங்க. ஆனால் சாதாரணமான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், எங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்து அவங்க இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை திரும்பி பார்த்து அதுக்கு ஒரு டொனேஷன் கொடுத்து அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னும் நல்லா வளரணும்னு மனசில் ஆசைப்பட்டு செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் பெரிய பெருமையை தேடி கொடுக்குறது. இந்த காலத்தை எல்லாமே பேப்பரில் ஓட்டிங் மிஷின்லாம் இல்லாத காலம், பேப்பரில் ஓட்டு போட்டுட்டு இருந்த காலத்தில்
என்னோட கிளாஸ்மேட்டோட பிரதர், எல்டர் பிரதர், அவருடைய இனிஷியேட்டிவில் நாட்டையே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் செஞ்சு இங்கே எலெக்ஷன் நடந்தது, ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷனில். இப்போல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷன் நடக்குதான்னு எனக்கு தெரியல. நடக்குதா மேடம்? நடக்கிறது இல்லை. எங்கள் காலத்தில் வெளியில் எப்படி அரசியல் கட்சிகளில் எப்படி எலெக்ஷன் நடத்துவாங்களோ அதை விட ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்தது எலெக்ஷன். ஒரு ஓட்டில் ஒருத்தர் ஜெயிச்சார், ஒருத்தர் தோத்தார். அதை வச்சு பயங்கரமான கலாட்டா. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் சொன்னார். காலேஜோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி அவருக்கு பின்னாடி ஸ்ட்ராங்காக நின்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே மாதிரியான ஒரு நிலைமை ராஜஸ்தான்லேயும் நடந்தது. யார் சீஃப் மினிஸ்டராக வரப்போகிற இந்த எலெக்ஷனுடைய ரிசல்ட் வந்து எந்த கட்சி ஜெயிக்குதோ அந்த கட்சி ஜெயிச்சா யார் சீஃப் மினிஸ்டராக வருவாருன்னு நினச்சாங்களோ அவர் ஒரு ஓட்டில் தோத்தார். ஒரு ஓட்டில் ஜெயிக்கலை, ஒரு ஓட்டில் தோத்தார். அதனால் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்போவும் ஆக முடியல, இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆக முடியல, இனிமேல் ஆவாரான்னு தெரியல. நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இல்லாத ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். அந்த காலத்தில் கவர்மெண்ட் காலேஜ்னாலே ஒரு மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, கோயம்புத்தூருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் 3 காலேஜஸ் இருந்தது. அதில் ஒரு காலேஜ் ரொம்ப பிரபலியமாக பேசப்படக்கூடியது. இப்போவும் கூட அவங்க பேசுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்படியெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாத ஒரு காலேஜில் இருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணி வரும்போது தான் அதுதான் ஒரு ரியல் அச்சீவ்மெண்ட். அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்களுக்கு இருக்கும், காலேஜுக்கு இருக்கும், அந்த ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இன்றைக்கி இப்போ ரீசண்டாக கடந்த 23ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணாங்க. நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக சொல்கிறேன், இது எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எத்தனை பேர் அந்த 22ஆம் தேதி பட்ஜெட்டுக்கு முதல் நாள் எக்கனாமிக் சர்வே வந்து பார்லிமெண்ட்டில் தாக்கல் பண்ணுவாங்க. அதை எத்தனை பேர் படித்தீங்க, ஒரு சேலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக் சர்வே யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. அதில் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வர்றதுனால எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறத ஒரு அலார்மிங், ஒரு சேலஞ்சிங் விஷயம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. குளோபலி வரக்கூடிய அடுத்த, அதாவது வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் ஸ்டடி பண்ண, அதாவது அதில் கோட் பண்ணியிருக்காங்க, அடுத்த 5 வருஷத்தில் குளோபலி we are going to see 23% of the employment jobs are going to undergo a transformation and change. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அரவுண்ட் 10% of the jobs, present jobs are going to grow. அதாவது இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது, இன்னும் ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஆல்மோஸ்ட் 13% of the jobs are going to vanish. கொஞ்சம் ஜாப்ஸ் கிரியேட் ஆகும், கொஞ்சம் ஜாப்ஸ் வேனிஷ் ஆக போகுது. அதாவது அவங்க சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா 69 மில்லியன் ஜாப்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி கிரியேட்டட், நியூ ஜாப்ஸ் வரப்போகுது. 84 மில்லியன் ஜாப்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கோ அவே, மார்க்கெட்லேருந்து இல்லாமல் போக போகுது. அதாவது வேலையில்லா திண்டாட்டம் இன்றைக்கி எவ்வளவு இருக்கோ அதை விட இன்னும் அதிகமான வேலையில்லா திண்டாட்டம் வரப்போகுது. இட்ஸ் எ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் த நியூ ஜென்ரேஷன். இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க, நாங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அன்வர் சாருக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன், சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் ஜாயின் பண்ணால் ஃபெயில் ஆனாலும் வேலை உண்டு. அந்த 10A1ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ரூல் இருந்தது. ஃபெயில் ஆனாலும் வேலை, நீங்கள் இன்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். டாட் போர்டு, பிடபிள்யூடி, ஹைவேஸ் அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க, 1 வருஷம் 2 வருஷம் சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அரியர்ஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்ஜினியராக கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கி நிலைமை அப்படி இல்லை. நீங்கள் பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கி ஹானர்ஸ் படித்து 90% இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இருக்கும், அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணும். அது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. பேப்பர் லீக் ஆகுது, அது இதெல்லாம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த மாதிரியான சேலஞ்செல்லாம் தாண்டி நீங்கள் ஒரு வேலையை கண்டுபிடிச்சி வேலையில் சேரணும். இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். இந்த சேலஞ்செல்லாம் எப்படி மீட் பண்ணணுன்னா, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்கில்லை வந்து அப்படியே டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எப்போ சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து நல்லா இருக்கணும். நான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ எனக்கு VSSC திருவேண்டரம். ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போனேன், எப்படியாச்சும் இந்த வேலை கிடச்சிடணும், ஸ்பேஸ் சயின்ஸ்லேயே ஸ்பேஸில் வேலை கிடச்சின்னா நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போனேன். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஒரு வார்த்தை என் வாயிலிருந்து பேச முடியலை. என்னால் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரியுது, ஆனால் பதில் சொல்ல முடியலை. எவ்வளவோ என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அந்த இன்டர்வியூ போர்டில் ஒரு 7-8 பேர் உட்காந்துருந்தாங்க, எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணாங்க. சும்மா சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல, சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள்,
வாயிலிருந்து வரணுமே வார்த்தை, அந்த வேலை எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து அப்போவும் சரி இப்போவும் சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸில் வந்து நீங்கள் இன்னும் ஸ்கில்ஸை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டடி. டாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, டாக்டர்ஸ் எப்போவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. மற்ற ஜாபில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஜாப் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, டாக்டர்ஸ் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதுபோல் இப்போ மற்ற ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு. கான்ஸ்டன்ட்லி யூ ஹேவ் டு அப்கிரேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ். படிக்கும்போதும் சரி, படிச்சுட்டு வேலையில் இருக்கும்போதும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், இப்போ நான் இன்ஜினியரிங் முடித்த பிறகு பிஹெச்எல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் மூலமாக இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ் போனேன். அப்போ நான் ஐஏஎஸில் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் பிஇ மெக்கானிக்கல். ஆனால் அதுக்கு பிறகு ஐஏஎஸ் ஆன பிறகு நீங்கள் படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஏன்னா ஜாப் செக்யூர்டு. அப்படியே கேரியர் ப்ரொக்ரஷனில் நீங்கள் மேலே போயிட்டே இருப்பீங்க. சீஃப் செக்ரட்டரி வரைக்கும் அதெல்லாம் நான் சீஃப் செக்ரட்டரி ரிட்டையர் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. சீஃப் செக்ரட்டரி வரைக்கும் நீங்கள் போகிறதுக்கான கேரியர் ப்ரொக்ரஷன், அன்லஸ் அதர்வைஸ் ஒரு பிளமிஷிங் ஒரு கேரியர் இருந்தால் தான் நீங்கள் எங்கேயாவது ஸ்டாப் ஆவீங்க. அப்படி இல்லைன்னாக்க உங்களை அப்படியே ஃப்ளோவாக தூக்கிட்டு போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சர்வீஸில் போனதுக்கு அப்புறமும் கூட நான் கண்டினியூஸாக என்னுடைய ஸ்டடீஸ் அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் விடலை. நான் அதுக்கப்புறம் எல்எல்பி பண்ணேன், ப்ரொஃபஷனல் லாயர் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் எம்காம் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நான் எம்பிஏ படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், முடியாததுனால எம்காம் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் பிஹெச்டி இன் எக்கனாமிக்ஸ். இங்கே நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்கல் சைடில் டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. நான் எக்கனாமிக்ஸில் பிஹெச்டி பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு அமெரிக்கா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சி அமெரிக்காவில் போய் நான் ஒரு மாஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 1 இயர் நான் அங்கேயும் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ எதுக்காக சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, படிக்கிறதுக்கும் கட்டுறது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, படிக்கிறதுக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மறைந்த தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் 2-3 முறை அவருக்கு இந்தியாவினுடைய பிரதமர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்ச போது அவர் ஆக முடியல, இல்லைன்னா ஆக வேண்டான்னு அவரே நினச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க. காரணம் என்ன? அவர் படிக்காதவர், அவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது, இங்கிலீஷில் அதிகமாக சரளமாக பேச முடியாது, உலக தலைவர்களோட நம்மளால் பேச முடியாது, செய்ய முடியாதுங்கிற மாதிரி ஆனால் ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனால அவர் மற்றவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை விட்டு கொடுத்தார். அதே போல் கர்நாடகாவினுடைய முன்னாள் முதல் மந்திரி, நாட்டினுடைய பிரதமராக இருந்தவர் தேவேகவுடா அவர்கள் பிரதமரான போது நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சின்ன பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கலாம், மற்றவங்களுக்கு தெரியும். அவர் அப்போ ஹிந்தி தெரியணுங்கிறதுக்காக டெய்லி 1 ஹவருக்கு ஹிந்தி டியூஷன் படித்தார். நம்மளாம் சின்ன பிள்ளையில் டியூஷன் போயிருப்போம். அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன பிறகு டெய்லி 1 ஹவர் ஹிந்தி டீச்சர்கிட்ட டியூஷன். ஏன்? நாட்டை ஆளணும், அந்த ஜாபுக்கு எது ரெக்குயர்மெண்ட்டு, அந்த ஜாப்பை திறம்பட செய்யணுன்னா அதுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறதுனால அவர் 1 ஹவர் டெய்லி ஹிந்தி டியூஷன் படித்தார். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, படிக்கிறதுக்கோ கற்றுக்கிறதுக்கோ ஒரு லிமிட்டே கிடையாது, வானமே எல்லை, வானத்தை தாண்டியே எல்லை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் தானே, தெரியாது எவ்வளவோ இருக்குது. தெரிய தெரிய எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும், நம்மளுடைய அறிவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அதே போல் உலகமும் எவ்வளோ விரிந்து பறந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். அதனால் நான் சொல்கிறதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாரும் தன்னுடைய ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிறத நிறுத்தாதீங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கலாம், சிவில் இன்ஜினியராக இருக்கலாம், மெக்கானிக்கல் இருக்கலாம். இப்போ புதுசாக என்னென்னமோ பிரான்ச் வருது. நீங்கள் என்ன இன்ஜினியராக வேணாலும் இருக்கலாம், அந்த இன்ஜினியரிங் சைடுலேயே தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும், அதிலே நீங்கள் எக்ஸல் பண்ணணுங்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய விருப்பம், உங்களுடைய விருப்பமாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அதுதான் உங்களுடைய கேரியர் பாத், அது ஒன்று தான் உங்களுக்கு வழி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. எவ்வளவோ இருக்குது. நான் சொல்லணுன்னா பார்க்குறேன், நான் டைரக்டர் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் லெபார்ட்ரியாக இருந்தேன். அதில் லெபார்ட்ரி அசிஸ்டண்ட்டுன்னு ஒரு வேலை இருக்குது. அதாவது பியூன் மாதிரி சயின்டிஃபிக் லெபார்ட்ரிஸில் அந்த சயின்டிஃபிக் அந்த பாடியிலேருந்து பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் டெஸ்டிங்காக வரும் இல்லையா, அதையெல்லாம் தயார் பண்ணி சயின்டிஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்து வைக்கணும். அந்த வேலைக்கு ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு எனக்கு. அதுக்கு அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர், பயோடெக்னாலஜி இன்ஜினியர்ஸ், அவெல்லாம் அந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கான். இருக்கிறதுலே கடைசி போஸ்ட். ஸோ வேலையில்லா திண்டாட்டம் எந்த அளவுக்கு போயிட்டு, இதெல்லாம் நான் இன்னும் பெருசாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நம்ம முனிசிபாலிட்டிலாம் இருக்குல்ல, அதில் கூட்டுற வேலை இருக்குல்ல, நம்ம தோட்டி வேலைன்னு சொல்லுவோம். அந்த கூட்டுற வேலைக்கு அப்ளிகேஷன் கூட லட்சக்கணக்கில் வருது. நான் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செக்ரட்டரியாக இருக்கும்போது பார்த்ததை சொல்கிறேன். லட்சக்கணக்கான அப்ளிகேஷன் சார்ட்டிங் அவுட் பண்ணி பார்த்தா யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் நான் பார்த்தா பூரா எம்ஏ, டபுள் எம்ஏ, எம்காம், எம்பிஏ, இன்ஜினியர், பிஹெச்டி, அதெல்லாம் கூட்டுற வேலைக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை நாட்டில் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம், அந்த எக்கனாமிக் சர்வே பற்றி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன்.
அதில் இன்னொரு அலார்மிங் ஒரு வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குல்ல, இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் படிச்சுட்டு வெளியே வர்றாங்கல்ல, அதில் 65% நாட் எம்ப்ளாயபிள். 65% நாட் எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட், பேசிக் ஸ்கில்லே இல்லைன்னு அர்த்தம். அந்த காலத்தில் இப்போ நாங்கள்லாம் நான் போய் பிஹெச்சியில் ஜாயின் பண்ண 1 இயர் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஃப்ளோர்லையும் கொடுப்பாங்க, மெஷினில் கொடுப்பாங்க, ஆஃபீஸில் கொடுப்பாங்க, எல்லா வேலையும் கற்றுக் கொடுத்து அப்புறமேல உங்களை கொண்டு உட்கார வச்சு உங்கள்கிட்ட வேலை வாங்குவேன். இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, இங்கேயும் இருப்பாங்க. யார்கிட்டையுமே டைம் கிடையாது. வேலை கற்றுக்கிட்டு ஏற்கனவே வேலை தெரிஞ்சவே மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டை எடுத்து அவருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவரை வேலைக்கு வச்சா வேலையை கற்றுக்கிட்டு அடுத்த நாள் விட்டு ஓடி போயிடுவான். ஸோ அதனால் அதுக்கெல்லாம் யாருக்கும் பொறுமை கிடையாது. ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போதே, நாங்கள் இருந்த காலம் வேறு, இப்போ இருக்கிற காலம் வேறு. நீங்கள் படிக்கும்போதே உங்களுடைய ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் எந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை, எந்த கேரியர் பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை தயார் பண்ணிக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும். அதை பண்ணலைன்னா உங்கள் கூடயே இருப்பான், உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருப்பான், அவனுக்கு நல்ல வேலை கிடச்சி போயிடுவான், நீங்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. என்னை விட அவன் மக்கு பயலாச்சே, அவனுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சே அப்படிலாம் ஃபீலிங் இருக்கும். நிறைய இருக்கும், அந்த மாதிரி ஃபீலிங்லாம் இருக்கும். இவனுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கனே, என்னை பார்த்து காப்பி அடித்து பாஸ் பண்ணானே அப்படிலாம் இருக்கும், ஃபீலிங் இருக்கும். ஆனால் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும்னா நீங்கள் எதை எய்ம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை நீங்களே தயார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் முன்னேறதுக்கான வாய்ப்புகளை தவற விடக்கூடாது. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லுவாங்க, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வில் ஒன்லி நாக் ஒன்ஸ் அட் யுவர் டோர். அது வரும்போது பிடிச்சிக்கணும். சின்ன பிள்ளையிலே நம்ம ஸ்கூல்லலாம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராமா, டான்ஸு ஏதாச்சும் ஒன்று வரும். பார்த்தீங்கன்னா யார் நடிக்கிறா, யார் பாடுறா அப்படின்னு கேட்பாங்க. டக்குன்னு எவன் கையை தூக்குறான்னு அவனுக்கு தான் அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும். நல்லா பாடுற பையனாக இருப்பான், உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பான், கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான். எப்படி யாராச்சும் சொல்ல மாட்டாங்களா, யாராச்சும் பண்ண மாட்டாங்களா, அவனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது. ஸோ வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைக்கும்னா யார் முந்துறாங்களோ அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இப்படி நீங்கள் காலேஜுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணப்போ கூட கிளாஸ் லீடராக யார் வர்றதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க. யாராச்சும் ஒருத்தர் டக்குன்னு கை தூக்கியிருப்பான், அவன் வந்திருப்பான். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது டக்குன்னு அதை கிராப் பண்ண தெரியணும். ஸோ நல்ல ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல வாழ்க்கை, நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர், எதிர்காலம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. உங்களுடைய பெற்றோர், உங்களுடைய கூட பிறந்தவங்க, சொந்தக்காரங்க, உங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க செய்த அந்த தியாகம், அதை தியாகம்னா பெருசாக நினைக்காது, தியாகம்னா சின்ன சின்னதாக கூட இருக்கலாம். ஒரு வேளை சாப்பாட்டில் உங்களுக்கு ஒரு கரண்டி சோறு அதிகமாக போடுறதுக்கு விட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கூட பிறந்தவங்களாக இருக்கலாம், அதுவுமே ஒரு தியாகம் தான். ஒரு சப்பாத்தி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கலாம், நீங்கள் மாத்திரம் முட்டையை சாப்பிடுங்கன்னு கொடுத்துருக்கலாம், அது எல்லாமே தியாகம்தான். அந்த தியாகங்கள்லாம் மனசில் வச்சுட்டு அவங்களெல்லாம் மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எப்படி நீங்கள் நன்றியோடு இருக்கணுமோ அதே போல் நம்ம கூட இருந்தவங்க, நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்காக யாரெல்லாம் நமக்கு துணையாக இருந்தாங்களோ அவங்களையெல்லாம் மறக்காமல் நீங்கள் அவங்களுக்கும் ஞாபகம் வச்சு கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு நன்றி வணக்கம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், நான் 2 நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன். அதையெல்லாம் விட பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா திறந்த கையில் வாங்கியிருக்கோம். அதையெல்லாம் விட இன்றைக்கி காலேஜில் லக்ஷ்மி நாராயணன், ராஜகோபாலன் சார், அன்வர் சார், மற்ற நண்பர்கள் எல்லாரும் முன்னாடியும் ஸ்டார் ஆஃப் ஜிசிடின்னு வாங்கக்கூடிய இந்த அவார்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிங்களோ அங்கே உங்களுடைய தகுதிக்காக கொடுத்துருக்கேன். எங்களுக்கு எதில் இல்லை. ஆல் தி பெஸ்ட். இது இந்த கோஷம் ஈச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அதர்ஸ். எஸ். ஸோ நீ எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிங்களோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும் போது தான் உண்மையான அது ரெகக்னிஷன். அந்த மாதிரி நீங்களும் வாழ்க்கையில் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ணி இதே மாதிரி காலேஜில், ஸ்கூலில், அந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் போய் நின்று உங்களுக்கான ரெகக்னிஷன் கிடைக்கணும்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request Mr. Murugesh, batch of 1966, to present the award to Mr. K. Ilango from the batch of ECE 1985, an electronics engineer by qualification who manages a ferrous foundry in Coimbatore, specializing in auto components for local and export markets. He is also an active leader in the local industrial forums. He served as the chairman of BOG from 2011 to 2016. We congratulate you, sir.
Good afternoon, ladies and gentlemen. It's indeed a great honor and privilege to receive this award given by the Alumni Association. I thank President Lux and all the office bearers of the Alumni Association for giving me this honor. இத்தனை சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து முன்னாடி அவங்களோட சேர்ந்து இந்த அவார்டு வாங்குறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். I joined GCT in 81 not out of choice because I was allotted. My first choice was not this college. But எனக்கு என்னன்னா இந்த college shaped me to what I am today. Lux was 1 year senior and we are still very close friends. And அன்னைக்கு இருந்த opportunities which was there, Rotaract Club, LDS or Photo Club எல்லாம் இருந்தது. So I used to be involved and it really shaped me up to what I do currently. ஏன்னா என்னோட philosophy which I think all of you should do is it's not just your work, career, vocation or your family. You should go beyond that and serve the society one way or the other. I know most of you are doing it, do something or the other. In the contribution is very essential. Nama panna vendiyது. So I've been privileged to learn a lot from GCT and apply it out in the real world. இன்னைக்கு when I was appointed as the chairman of the board of governors, the first chairman of the board of governors, அன்னைக்கு board of governors role என்னன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. In fact, it was a very learning experience for all of us. The central government வந்து board of governors appoint பண்ணணும்னு mandate பண்ணாங்க டெக்ல ஃபண்ட்ஸ் வாங்கறதுக்கு. ஸோ அதில் வந்தது தான் board of governors of GCT and I had the privilege of being the first governor, chairman along with Lux who was a member of the board of governors. So அன்னைக்கு வந்து in fact unlike what Mano is facing currently, we had a lot of funds and we had to use them correctly. That's the most important thing. And luckily for 5 years that I was there for 2 terms and Dr. Lakshmi Prabha, who was my professor, my teacher, was the principal. It was so nice working with her. அவங்க இருந்த அந்த guidance and the kind of coordination we had to do to spend it judiciously. We tried our best to do what we knew. In fact, we even went for a training session on how to spend the funds. சென்னையில் போய் ஒரு ட்ரைனிங் செஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருந்தது. We had a lot of money and we had to spend it. So that was the situation in that time. And we did our best we could do. And I'm glad that my good friends and seniors are continuing the good job, Anand and Mano. And with the principals who followed them are also GCTians. I think that's a great synergy. Principal and the chairman of board of governors having such a personal commitment to this institution. I think it's wonderful. I thank everybody for giving me this honor and the opportunities that this college provided. And to all the youngsters, wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir. I request Mr. K. Maridakutty to present the award to Engineer Bhaskar Subramanian from the batch of CSE 1995, CEO and co-founder of Amagi Media Labs, a unicorn startup based in Bengaluru. We congratulate you, sir. Good afternoon, respected people on the dais, all my seniors, respected folks, and good afternoon to all of you and students for sure. I'm really honored and humbled to be here, and like all of them, Thiruppi College Thiruppi getting recognized is always a very, very humbling experience, and thank you very much for this honor for me. Thank you very much. GSM Association, GCT Association has been a very, Alumni Association has been a great help on this. My life is all about GCT. GCT la ஆரம்பிச்சது GCT la தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்குன்னா எல்லாமே GCT தான் எனக்கு. Just to give you
ஹியர் இஸ் வேர் எனக்கு வந்து ஜிசிடி இஸ் லைக் கனா காலம் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி கனா காலம். கனா ஃபார் மீ இஸ் ஆக்சுவலி 3 things எனக்கு. ஒன்று காதல், நட்பு, ஆர்வம். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி காதல் கிடையாது, இது வேற காதல். ஸோ காதல், நட்பு, ஆர்வம், இதுதான் கனா. எனக்கு வந்தது இதுதான். இந்த ஜிசிடியில் இதுதான், இது மூணுமே கிடச்சிது எனக்கு. காதல் என்னென்னா இஸ் அபவுட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது, இது பிடிச்சது இங்கே தான் வந்ததுங்க. பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜிசிடியில் மட்டும்தான் லேப் வந்து உங்களுக்கு 9-10 மணி வரைக்கும் திறந்து வச்சுருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இது கொடுத்தது வந்து இந்த காலேஜ் தான். பிகாஸ் கம்ப்யூட்டர் வாஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். நம்ம காலேஜில் அது இருந்தது. அது வெரி 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 பிக் திங். அதில் தான் என்னோட மை ஃபஸ்ட் லவ் இஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். கம்ப்யூட்டர் படிக்கும்போது அது வந்தது அந்த காதல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. இந்த காலேஜ் தான் அதோட ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த அந்த ஒரு இதுதான் முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் வேர் ஐ எம் டுடே இஸ் ஆல் அபவுட் தட் ஒன் சிம்பிள் திங் தட் ஹேப்பன்ட். ஆக்சுவலாக நட்பு ஏன்னா என்னோட இப்போ இது வரைக்கும் நான் வந்து ஐம் ரன்னிங் அ கம்பெனி மாகின்னு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணியிருந்தேன். 24 வயசு 24 வென் வி எக்ஸிட்டட் ஜிசிடிலேருந்து போகும்போது 22 இயர்ஸ் 24 இயர்ஸ்லேருந்து ஐ பீன் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆல் மை லைஃப். அண்ட் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்னோட பெஞ்சில் படித்தவங்க. ஸோ நட்பு ஹஸ் பீன் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹஸ் பீன் த ஒன்லி வே that I've actually grown. எல்லாருமே எனக்கு சரௌண்டிங் எல்லாமே ஜிசிடி தான். Incidentally, my wife is also GCT and she's also the co-founder. So in that sense, எனக்கு வந்து வாழ்க்கையே ஜிசிடி தான். எங்களோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ஜிசிடி. எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி காலேஜ் தான் எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் எங்களுக்கு. தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கியூரியாசிட்டி. இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா கியூரியாசிட்டி. என்னோடய வாழ்க்கையில் ஐ திங்க் எல்லாருமே சொன்னாங்க அதே தான். இஸ் லேர்னிங் நெவர் ஸ்டாப்ஸ். அண்ட் இட்ஸ் நெவர் ஸ்டாப் ஃபார் மீ அட்லீஸ்ட் பர்சனலி. காலேஜ் வந்து ஒரு 4 வருஷம் தான் படிக்கிறோம். பட் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை பூரா நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா, படிக்கிறதுனா இதுக்காக ஸ்கில்லுக்கு மட்டும் இல்லை, என்ன பிடிக்குமோ படிக்கிறோம். அந்த கியூரியாசிட்டி ஹேஸ் பீன் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் திங்ஸ் தட் ஐ ஃபீல் ரியலி ப்ரவுட் அபவுட் மை செல்ஃப். இஸ் எவ்ரி டே ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கணும். எப்போல்லாம் என்னெல்லாம் கற்றுக்க முடியுமோ கற்றுக்கலாம். ஒரு சைல்ட் லைக் கியூரியாசிட்டி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கற்றுக்கலாம் வாழ்க்கையில். இட் டசன்ட் ஸ்டாப். இது 29 வயசு ஆச்சு. 29 வருஷம் இப்போ காலேஜ் விட்டுட்டு போகும்போதும் எக்ஸாக்ட் சேம் ஃபீலிங் ஐ ஹேவ் இஸ் வாட் ஆம் ஐ கோயிங் டு லேர்ன் டுமாரோ. என்ன புதுசாக கற்றுக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் இந்த ஆர்வம், நட்பு அண்ட் காதல், இது 3 சேர்ந்தது எல்லாமே வந்து நான் காலேஜில் கற்றுனது தாங்க. அதனால் இந்த காலேஜ் இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அண்ட் இட்ஸ் பீன் அ கிரேட் திங். ஸோ இங்கே வரும்போது ஒன்று வந்து ஐ திங்க் நம்ம எல்லாருமே பேசணும். இங்கே இந்த காலத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபண்டமெண்டல் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரி சொல்யூஷன் வேணும். இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் இன்ஜினியரிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கும்போது மெக்கானிக்கல், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், சிவில், இப்படிலாம் எலக்ட்ரிக்கல் இப்படிலாம் இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு இஸ் சேஞ்ச்ட். எல்லாம் வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரியாக இருக்குது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ப்ரொபோசல்ஸ் தட் ஐம் புட்டிங் டுகெதர் அண்ட் தென் ஒர்க்கிங் வித் த அசோசியேஷன், அலுமினி அசோசியேஷன்ஸ் டு கிரியேட் அ மேக்கர் லேபுங்க. நம்ம இதில் வந்து ஒரு மேக்கர் லேப் செட் பண்ணலாம். ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் லேப் இங்கே இருந்ததுன்னா நம்ம சில்ட்ரன் அண்ட் பீப்புள் கம்மிங் டு ஜிசிடி இதுலேருந்து ஃபியூச்சர் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், ஃபியூச்சர் சயின்டிஸ்ட், ஃபியூச்சர் ரியலி டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி எல்லாம் இங்கேருந்து வரப்போகிறாங்க. ஸோ ஐ ரியலி வாண்ட் டு ப்ரப்போஸ் டு கிரியேட் அ மேக்கர் லேப் அண்ட் ஐம் பர்சனலி கமிட்டட் டு ஹெல்ப் திஸ் ப்ராசஸ். அதனால் இது பண்ண போகிறாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. Now I request the people on the dais to come forward for a group photo.